Joy, papaya sun. Joy, beautiful by nature. Real fizzing, fruits and fizz को refreshing filling. Good night gold flash, लामखुट्टेको हार सुरक्षित परिवार. मेरो देश, मेरो जगदम्बा cement. NACO Scholars Academy, Kalanki, developing 21st century skills. Year को सुबास 30 दिनसम्म ताजापनको आभास. All out लामखुट्टेको यमराज. Current hot and spicy noodles. Proud to be associated with Kantipur News. Rashtriya Swatantra Party has once again produced its desired results in the election as former Home Minister Ravi Lamichhane marked an even more convincing win from Chitwan Electoral Constituency 2. The party's pick for Tanahu 1, Sorning Wagle, also convinced the voters enough to choose him to the parliament. The voters' mandate, both in the November 20 elections and in Sunday's by-election, have clearly suggested that the general public want a change in the country's political equations and dynamics. Good evening, I'm Sarah Sapsanama. Let's begin with the headlines of the hour. Rashtriya Swatantra Party sweeps Chitwan Constituency 2 and Tanahu 1. Janata Samajwadi's Upendra Yadav leads in Bara. Speaker begins preparations to form parliamentary committees. Nepali Congress and Maui Centre race to bag leadership of the Special Committee for Laws Related to Transitional Justice. Reconstruction works failed to gain momentum despite the lapse of 8 years since the massive April 2015 earthquake. Thousands of infrastructure and heritage sites still in damaged condition. And Madang Marshangdi faces 5th consecutive defeat at the 8 Division League. Friends defeats NRT. Army clinches victory over Church Boys. Shivam Cement. Bharosa. Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा. Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. Real taste of chilling and the real feeling. Real goodness go feeling within, yeah. Real fruitness go spinning within. Cheese matter hoina. Aba ayo real fruits ko goodness bhayeko. Refreshing apple, masala cola ro nimbu fizzin. Real fizzin. Fruit and fizz ko refreshing feeling. 2 p.m. Italia Napolitana pasta noodles. Like pasta, like noodles. घाम पानीको लुकामारी खुशीका हरेक क्षणको तयारी PU र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ. Lakshmi Steel, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी. यस्तो स्टार्ट पहिले कसैले गरेको छैन के उसले गर्न सक्छ. Aircraft 1 ready to launch. डर त लागेको छैन. डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरदेखि डराएर केही ठुलो कसरी गर्छ. त्यसैले जिउ उठा, हिम्मतको गुट लगा. Aircraft 2 incoming. We have hit an air pocket. Mountain Dew, डरको गाडी जित्छ. 2.25 लिटर Mountain Dew सँग पाउनुहोस् रु 50 को इलेक्ट्रिफाइङ स्टिङ फ्री. मेरो ग्लो हो मेरो पावर. यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन. नयाँ लक्सको साथ ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेल युक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स. नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स
ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको Rashtriya Swatantra Party chairperson Ravi Lamichhane has emerged victorious in Chitwan Election Constituency 2 in a by-election under the House of Representatives, garnering 54,176 votes. Nepali Congress candidate Jitnarayan Shrestha, who was in the second position, received 11,214 votes. RSP chairperson Lamichhane won the by-election in Chitwan with a mammoth difference of 42,962 votes. Meanwhile, CPN candidate Ram Prasad Neupani received 10,936 votes. Prior to this, Lamichhane had won the November 20 general elections from the same electoral constituency with a difference of almost 35,000 votes with his nearest contender. Lamichhane collected more votes this time around. Swarnim Wagle of Rashtriya Swatantra Party has been victorious in the by-election for the lower house in Tanahu Electoral Constituency 1. Wagle claimed victory by a margin of almost 15,000 votes from his nearest contender, Govinda Bhattarai of Nepali Congress. Vote counting of the by-election at the District Coordination Committee of Damoli ended at around 3 a.m. early today, according to which Wagle bagged 34,918 votes to claim victory. His nearest rival, Govinda Bhattarai of Nepali Congress, finished second, securing 20,122 votes, while Sarvendra Khanal of CPN came in third with 8,480 votes. The votes received by Wagle is almost 10,000 more than that of Nepali Congress's Ramchandra Podil, who secured victory in the constituency back in November's parliamentary election. Tanahu 1, which had been considered a stronghold of Nepali Congress since the past 3 decades, has now welcomed RSP into the constituency by electing Wagle. Although the vote counting in Tanahu 1 had ended early this morning, the Office of the Election Officer organized an official program and handed Wagle the certificate of the victory. After his victory, Wagle had stated that he will hold people's mandate at highest esteem. According to District Election Office, a total of 65,298 votes were recorded in Tanahu Electoral Constituency 1 in Sunday's by-election. Meanwhile, in Bara Constituency 2, Janata Samajwadi Party's candidate Upendra Yadav has been maintaining lead now with 23,275 votes. Shiva Chandra Kuswaha of Janamat Party is trailing behind with 20,422 votes, while CPN candidate Purushottam Podil has collected 6,941 votes and is in the third position. Now, mainstream political parties were handed a shock result in Tanahu, Chitwan and Bara as well, as the by-elections for House of Representatives were held on Sunday this week. Nepali Congress, that represented the ruling alliance in Chitwan Constituency 2 and Tanahu 1, was defeated by Rashtriya Swatantra Party, while CPN could not even garner as many votes it had secured in the previous election. Tanahu Constituency 1 was believed to be a stronghold of Nepali Congress. However, the party lost around 6,000 votes out of the 25,000 that President Ramchandra Podil had garnered back in November. CPN that had bagged 19,000 votes in the previous election, could not cross 8,000 mark in Sunday's by-election. Both the parties failed to make a mark in Chitwan Constituency 2, as well as RSP's Ravi Lamichhane won by a wide margin of almost 43,000. Political analysts say the voters' choice clearly indicate that the public no longer trusts the old parties that are focused rather on power games instead of addressing the public's issues. They believe the public now want an alternative to traditional parties. We'll take a short break here. More news coming up. Shivam Cement. Bharosa. Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा. Berger Silk. Breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ. घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ. एकैछिन ल, सुन्नुस् न, यो भन्दा फिजी कुनै छ? ब्रो, यो ट्राई गरेको छौ? या, हामी पनि यही पिउँछौं. त्यही त दिएको थियो नि.
हर घुटमा अझ बढी फीज, अझ बढी स्वैग। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। Start. It's my life. Ma'am, start. Sting Energy Drink now in Nepal. मेहनत खाना बनाउनमा लगाउनुहोस्, जमेको चिल्लो हटाउनमा होइन। ल्याउनुहोस् नयाँ मिस्टर मसल किचन क्लिनर। तेल, बेसार, मसला जस्तो हरेक किसिमको दागलाई 10 गुणा राम्ररी सफा गर्छ। सबै ठाउँबाट मिस्टर मसल किचन क्लिनर। क्लिनिङ दमदार, किचन शानदार। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ, ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। नेपाल भरमै सबै भन्न जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स। ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। With a consensus among the political parties regarding power share, Speaker Devraj Khemire has begun legworks for the formation of the parliamentary committees. The Speaker is expected to form the Parliamentary Hearing Committee and Special Committee tomorrow itself. This comes 4 months after the parliamentary session began. Nepali Congress, CPN Maoist Centre and CPN UML, among other major political parties, are to recommend the names of the members, which will be followed by the formation of the committees. Nepali Congress has said that they have almost finalized the names and has claimed it will furnish the list within the deadline given by the Speaker. Another ruling alliance partner, CPN Unified Socialists, has said that the parliamentary committee leadership must be appointed with a consensus among the parties. While it is decided that the main opposition, CPN UML, will lead 3 committees, the party has yet to decide who will lead them. CPN UML is said to lead 3 committees, including Public Accounts Committee. CPN Maoist Centre will lead 2 committees, and CPN Unified Socialists and Janata Samajwadi Party 1 each out of 10 parliamentary committees. Based on a consensus reached between the political parties, Nepali Congress will lead 3 committees, including the Parliamentary Hearing Committee. Congress has made internal preparations to lead a special committee that will be formed to endorse the bill related to transitional justice. However, the ruling alliance has yet to reach an agreement for it. Now, today marked 8 years since the massive April 2015 earthquake struck Nepal, with the epicenter in Gorkha. The earthquake killed over 8,000 people and around 900,000 infrastructures sustained damages. However, despite the lapse of these many years, the reconstruction works have remained dissatisfactory. 14,000 earthquake victims have not been granted relief, while construction of works of Dhanahara, which had been inaugurated with much enthusiasm, has yet to complete. Out of the 1,072,093 houses damaged during the earthquake, 832,000 houses had been listed as beneficiaries of the earthquake relief program. So far, 733,000 victims have been able to reconstruct their houses, while almost 100 residential houses are awaiting reconstruction. 14,000 individuals that have reconstructed their houses have yet to receive grant assistance worth 1.82 billion, 7.4 million rupees. Hearing on 7,000 complaints filed against the National Reconstruction Authority for failing to include them in the list of victims have been awaited. Likewise, reconstruction of Harihar Bhawan and Sri Mahal, which were constructed during the Rana regime, have not been settled. Reconstruction of 117 out of the 920 archaeological structures that had been damaged during the earthquake have not been completed either. The Department of Archaeology has estimated its reconstruction to complete in 3 years at an expense of more than 2 billion rupees. The department is also responsible for reconstruction of 215 monasteries in Sindhupalchok, Rasua and Gorkha, among other places, which was undertaken by the then National Reconstruction Authority prior to its dissolution. Reconstruction of only 25 monasteries have begun this year, but their completion is yet uncertain.
The reconstruction of 22-story Dharahara has also remained stranded, while the deadline for the construction of a park in the premises that includes parking area has been extended on 5 different occasions. Since the 2015 April earthquake that caused damages worth 881 billion rupees, regulations were introduced for reconstruction and construction of better structures which have yet to be implemented. Now, in this context, in our Public Voice segment, today we've asked people in several provinces regarding the role of local levels in minimizing damages caused by natural disasters. Let's take a look at what they had to say. Public Voice brought to you by NIC Asia Bank Limited. Bank pani, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि. सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ. प्लान्टेसनमा धेरै जोड दिनुपर्छ. भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. तटबन्ध निर्माण गर्ने जनचेतनाको कार्यक्रम गर्नु पर्यो. के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि आफू मनदेखि भित्री तयारी गरिराख्नुपर्छ. स्थानीय तहहरूले पूर्व योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ. स्थानीय विकासबाट यो सहयोग मात्रै भएमा चाहिँ यो विपत्तिको समाधान हुन सक्छ. काठको नस राखेर कसेर बनाउन चाहिँ यो स्थानीय तहले सुझाव दिनुपर्छ. It's time now for our segment Public Pulse, where you text us with your opinion. Public Pulse brought to you by Prabhu Bank, risen for your success. Kathmandu Euro School, Gangabu Banyatar, Kathmandu. Valley Public High School, Sundar Basti, Budanilkantha. Global College International, Meet Manisore, Kathmandu. Sundar Takalagi, Rose Face Soap. But before today's question, let's take a look at the results from yesterday's poll. Yesterday we asked you what should be done to protect those leaving for foreign employment from being scammed. 74% voted for option A, intensify regulation, 12% for B, take actions based on grievances, and 14% for C, increase awareness. And here's today's question. Why has the reconstruction of structures damaged by the April 2015 earthquake not been completed even after 8 years since the disaster? Your options are A, lack of sources, B, not in the priority, and C, procedural complications. The voting is on. Type NEWS, select your option A, B or C and send it to 34001 to share your opinion with us. We've got more news coming up, but right now it's time for yet another short break. Shivam Cement. भरोसा अटूट सम्बन्धको. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा. हेर आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ. जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ. द अल न्यू ह्यापी फेस. फील द फेस. मेरो ग्लो हो मेरो पावर. यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन. नयाँ लक्सको साथ. ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि. लक्स. I had exactly sitting there. It was like being 7 years old. This is more your real physics. Real taste of chilling, get the real feeling. Real goodness go feeling within, yeah. Real fruitness go spinning within. Refreshing, cool and full of fun. Fruit and taste from my dad to John John. Eye open inside, say amazing. Real feels and heartache the cheese. Feast, how your real physics. Real goodness go feeling within. चिसो मात्र होइन, अब आयो रियल फ्रुट्सको गुडनेस भएको रिफ्रेशिङ एप्पल मसाला कोला र निम्बु फिजिन. रियल फिजिन फ्रुट एन्ड फिशको रिफ्रेशिङ फिलिङ. कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ प्याराशुट नेचुराले अनियन हेयर फल कन्ट्रोल स्याम्पू. यो प्याज र नरिवलको मिल्क प्रोटिनको शक्तिले बनेको छ, जसले कपाललाई पोषण दिन्छ र कपाल झर्न कम गर्छ. केमिकल्सलाई भनौ नो, नेचुरालेलाई भनौ यस. हेर आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ. जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ. द अल न्यू ह्यापी फेस. फील द फेस. नेपालमै पहिलो पटक बनेको हिलटेक कोर फिट पाइप ढल तथा जल निकासका लागि बलियो सजिलै जडान गर्न सकिने पाइप. यो पाइप MP3 ह्युम पाइपको विकल्पमा छ. RCC पाइप भन्दा 95% हलुका र लामो पाइप. हिलटेक
कोरफिट पाइप भोलिको प्रविधि आजै छ हातमा ढुक्क रहौ हिलटेक छ साथमा थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् एकैछिन ल सुन्नुस् न यो भन्दा फिजी कुनै छ ब्रो यो ट्राई गरेको छौ या हामी पनि यही पिउँछौं त्यही त दिएको थियो नि हर घुटमा अझ बढी फीज अझ बढी स्वैग प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो चम्किलो र सुन्दर प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको Welcome back. It's time now for the sports update. Sports news brought to you by Lakshmi Steel, Nepal may guaranteed #1 quality. Manang Marshang, they have faced their 5th consecutive defeat at the Marty's Memorial 8 Division League. In the 12th round match held today, Manang was defeated by relegation zone team Nepal Police by a solitary goal. This season has been the worst on record for Manang that has won the top flight tournament for a record 8 times before. This is the first time the team has faced 5th consecutive defeat in the tournament. Police took the lead early on the match as Mohammad Ashik converted a spot kick in the 7th minute. Police were granted the penalty after Randeep Podal fouled in the D-box. Manang have 15 points from 12 matches. Police are at the bottom of the points table with 9 points from 12 matches. Meanwhile, Friends Club have climbed to the 10th position of the 8 Division League table from relegation zone, defeating Neuro team NRT 3-1. In the match held in Dasrat Stadium, Friends took the lead in the 14th minute as Rafiq Aminu utilized a pass from Santosh Khatri. NRT equalized in the 40th minute as Sanjeev Bista found the net. Tariq Zebrin scored through free kick in the injury time of the first half to make it 2-1 for Friends. Captain Prakash Burathoki sealed the match at 3-1 for Friends in the 55th minute. This was Friends' 4th win in the tournament. They have 14 points from 12 matches. NRT with 13 points from 12 matches are in the 11th position. Meanwhile, departmental team Tribhuvan Army have climbed in the top 3 of the league table, defeating Church Boys United 1-0. And up next is the weather update. Before wrapping up, here's a look at the top stories once again. Rashtriya Swatantra Party sweeps Chitwan Constituency 2 and Tanahu 1. Janata Samajwadi's Upendra Yadav leads in Bara.
The Speaker begins preparations to form parliamentary committees. Nepali Congress and Maoist sent a race to back leadership of the Special Committee for Laws Related to Transitional Justice. Reconstruction works fails to gain momentum despite the lapse of 8 years since the massive April 2015 earthquake. Thousands of infrastructure and heritage sites still in damaged condition. And Manang Marsangdi faces 5th consecutive defeat at the 8th Division League. Friends defeats NRT. Army clinches victory over Church Boys. That is all for the moment. Thank you for watching. Good night. नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नहि बेरेन बेरानी समन्तिदा कुदाचन अबेरेन समन्ति एस धम्मो सनातन। भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धको सार म आचार्य लामा कर्म संघको साथमा मात्र कान्तिपुर टेलिभिजनमा। भतिजलाई तलाउन सकिएन। सकिन्छ, किन नसक्नु? प्रयोग नगरे मात्रै हो। शब्द पल्टाउने दिमाग छ मसँग। पहिला कुर्छस् होइन सै कमाएर ल्याएको खै त्यतिकै घरबार चल्छ हो। यो उमेरमा पनि फुल टेन्सन रसोटे। वृद्ध भत्ता नि दिनुहुन्थ्यो नि, तर के गर्नु आउने बेलै भएको छैन। बेला त भयो नि, के गर्नु? हाम्रो छोरी बिहा गर्न जाने भन्दा पनि लिएर आउने खालकी परी। लु भयो अहिले केटाहरू हुन्, त्यसैले लुरु लुरु त आउन पनि पर्यो नि। उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरमा आउनु नहुने, मन लागे घर चाहिँ बस्छन्, नत्र बाटो कस्छन्। कसे कस्छन् नकसे कस्दैन। यो घर त्यो घर यसो घर उसो घरमा नपर्ने हो कि काका छोडो कि श्रीमती। यता श्रीमती उता काका। ए बाबा के गरौँ म? अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हेड परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेडको हेड लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु लामर मलेरिया जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। अब हरेक 2.25 लिटर स्प्राइट सँग 2 PM अकबरे चिकन नुडल्स सित्तैमा। आइकालाई सुताउन एकदमै गाह्रो छ, तर त्यो भन्दा पनि गाह्रो छ सुतिरहेकी मेरी प्यारी छोरीलाई लामखुट्टेहरूबाट जोगाउन। यसमा छ फ्ल्याश वेपर्स, जसले घरका सबै लुकेका लामखुट्टेहरू भगाउँछ। यसको फ्ल्याश सिस्टम मेरो आइकाको लागि एकदमै सेफ छ। गुड नाइट। यो खाताले परिवारमा ल्याउँछ समृद्धि। फाइदा खाता खोल्दा छैन कुनै सीमा। घातक रोग र दुर्घटनामा 84 लाख बिमा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लकरमा छैन शुल्क। मेरो शेयर डिम्याट खाता एटिएम निशुल्क। एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। गाइस, घरमा पाहुना आउन लागेका छन्। पाहुना? न यार, घरको इज्जत कहाँबाट आउँछ? बाथरुमबाट। वाउ, you smell nice. गोदरेज एयर पावर पकेट यसको पावर जेल टेक्नोलोजीले राख्छ बाथरुम बास्नदार पुरै 30 दिनसम्म। रुमले बोल्न सक्ने भए गोदरेज एयर नै माग्थे।
Time check brought to you by सर्वोत्तम सीमेंट, सर्वोत्तम मजबूती. Joy Papaya Sun. Joy, beautiful by nature. Real fizzing, fruits and fizz को refreshing filling. Good night Gold Flash. लामखुट्टेको हार सुरक्षित परिवार. मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. Nako Scholars Academy, Kalanki, developing 21st century skills. Year को सुबास 30 दिनसम्म ताजापनको आभास. All out लामखुट्टेको यमराज. Current hot and spicy noodles. Proud to be associated with Kantipur Samachar. नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म श्रद्धा आर्याल। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। चितवन र तनहुको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विजयी। 12 मा जसपाको अग्रता। पुराना दलप्रति असन्तुष्टि बढ्दा मतदाताले खोजे विकल्प। दलहरूबीच भागभण्डा मिलेसँगै सभामुखले थाले संसदीय समिति गठनको गृह कार्य। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष समितिको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादीको दावी। दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने 80 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। लोकतन्त्रको रक्षा मुख्य एजेण्डा। र शहीद स्मारक डिभिजन लीगमा मनाङ मर्स्याङदीको खराब प्रदर्शन रोकिएन। लगातार 5औं खेलमा पराजित। फ्रेन्चले एनआरटीलाई र आर्मीले चर्च बोइजलाई हराए। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. Fizz, fizz, hold your real fizzing. Real taste of chilling, get the real feeling. Real goodness go feeling within, yeah. Real fruitness go spilling within. चिसो मात्र होइन, अब आयो रियल फ्रुट्सको गुडनेस भएको रिफ्रेशिङ एप्पल मसाला कोला र निम्बु फिजिङ। रियल फिजिङ, फ्रुट एन्ड फिजको रिफ्रेशिङ फिलिङ। 2 PM इटालिया नेपोलिटाना पास्ता नूडल्स, लाइक पास्ता लाइक नूडल्स। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी। PU र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। यस्तो स्टन्ट पहिले कसैले गरेको छैन, के उसले गर्न सक्छ? Aircraft 1 ready to launch. लन्च त लाग्या छैन। डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरदेखि डराएर केही ठुलो कसरी गर्छ? त्यसैले डिउ उठा, हिम्मतको गुट लगा। Aircraft 2 incoming. We have hit an air pocket. माउन्टेन ड्यू, डरको गाडी जित्छ। 2.25 लिटर माउन्टेन ड्यूसँग पाउनुहोस् रु 50 को इलेक्ट्रिफाइङ स्टिङ फ्री। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स, ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने 54,176 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जीतनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत पाए। लामिछानेले 42,962 मत अन्तरले चुनाव जितेका हुन्। नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 10,936 मत ल्याए। नवनिर्वाचित सांसद लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए। हाम्रो सोच र साधन कम छ, तर दिन रात नभनी यहाँको विकासका लागि, यहाँको जनजीवन सुधार्नको निमित्त हामी मरिमिटेर काम गर्नेछौँ। लामिछाने यसअघि मंगिर 4 मा भएको चुनावमा पनि सोही क्षेत्रबाट झण्डै 35,000 मतान्तरले विजयी भएका थिए। अहिले उनले मत बढाए भने कांग्रेस र एमालेको मत घटेको छ। यस्तै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले झण्डै 15,000 मतान्तरले विजयी भएका छन्। वाग्लेले 34,918 मत ल्याए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत पाए। नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत पाएका छन्। वाग्लेले पाएको मत अघिल्लो पटक यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका रामचन्द्र पौडेलले ल्याएको भन्दा झण्डै 10,000 बढ़ी हो। नवनिर्वाचित सांसद वाग्लेले जनमतको सम्मान गर्ने बताएका छन्। राजनीति अलिकति विकृत अभ्यासमा हामी छौँ, त्यसलाई सम्झाउने केही नीतिगत विधिका कुराहरू र अभ्यासका कुराहरू छन्, आचरणगत कुराहरू छन्, अवधारणागत कुराहरू छन्। त्यसमा मेरो सक्रिय चाहिँ सार्वजनिक बहसहरू र पार्लियामेन्टकै फोरमबाट पनि कुराहरूलाई म अगाडि लानेछु। नवनिर्वाचित सांसद वाग्लेलाई प्रतिस्पर्धी भट्टराईले शुभकामना दिएका छन्। 12/2 को पछिल्लो गणना अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव 23,275 मतका साथमा अगाडि रहेका छन्। यादवलाई जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले 20,422 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल 6,941 मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्। मतगणनाका विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा बारा स्थित संवाददाता रमेश ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रमेश, मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ? श्रद्धा 12 यो 2 नम्बर क्षेत्रको मतगणनाको काम भइरहेको छ र अब यो पचरौता नगरपालिकाको 6 वटा वडाको मतगणनाको काम बाँकी रहेको छ। बाँकीको सम्पूर्ण यहाँ रहेको 44 वटा वडा मध्ये 38 वटा वडाको मतगणनाको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, जस अन्तर्गत यो क्षेत्र नम्बर 2 मा 69,107 मत खसेको थियो, जसमध्ये 57,240 मत गन्ती भइसकेको अवस्थामा यहाँ जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव 23,275 मतका साथ अगाडि छन् भने उनलाई जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा 20,422 मतले पछ्याइरहेका छन्। श्रद्धा, अब अन्तिम मत परिणाम आउन कति जति समय लाग्ला त रमेश? श्रद्धा, अब बढ़ीमा 2 घण्टा भित्रमा यहाँको मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। 6 वटा वडाको मात्र मतगणना बाँकी रहेको कारणले यो कुल पचरौता नगरपालिकाको 1 देखि 9 वडासम्ममा 13,579 मत खसेको थियो, जस अन्तर्गत 3 वटा वडाको मतगणनाको काम सम्पन्न भइसकेको छ र 6 वटा वडाको मात्र अहिले मत गर्ने कार्य रहेको छ। त्यसैले अबको 2 देखि 2.5 घण्टा भित्रमा यहाँको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने हामीले जानकारी पाएका छौं। श्रद्धा, रमेश, अब मतगणना सकिने लाग्दा मतगणना स्थल वरपर त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति कतिको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै श्रद्धा, यहाँ यतिखेर यो मतगणना स्थल बाहिर अहिले कार्यकर्ता त्यसै अन्तर्गत जुन पार्टी जितिरहेको छ त्यसलाई भोट दिएको मतदाताहरू पनि यहाँ बाहिर हामीले एकदमै उत्साहित देखेका छौं। अब पनि अहिले यो करिब 3,000 को मतान्तर रहेको छ। जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवको शिवचन्द्र उनलाई पछ्याइरहेका छन्। अहिले पनि अब 7-8 हजार जति मतगणनाको काम बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले दुवै जनाको दुईटै पक्षका कार्यकर्ता
नेताहरू त्यसै आम मतदाताहरू पनि जसले चासो लिएर यो उम्मेद्वारको पक्षमा मत हालेका मतदाताहरू चासो लिएर जुन यो परिणामलाई हेरिरहेछन् अहिले पनि उत्साहपूर्वक रूपमा बाहिर बसिरहेका छन् र जब जब मतगणनाको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेका छ समर्थकहरूले आफ्नो पक्षमा जब मतगणनाको परिणाम आइरहेका छन् त्यसरी नै यहाँ भोटिङ गर्ने त्यसरी नै ताली बजाउने लगायतको काम यहाँ भइरहेको छ। श्रद्धा। हस् रमेश, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता बाराबाट रमेश ठाकुर। 12-2 मा मतगणना भइरहेको छ। अझै 8,000 जति मतगणना हुन बाँकी नै रहेको छ। अबको केही बेरमा नै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउँदै थिए। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। एकैछिन ल, सुन्नुस् न, यो भन्दा फिजी कुनै छ? ब्रो, यो ट्राई गरेको छौ? या, हामी पनि यही पिउँछौँ। त्यही त दिएको थियो नि। हर भूतमा अझ बढी फिज, अझ बढी स्वाग। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। स्टार्ट। Sting Energy Drink now in Nepal. मेहनत खाना बनाउनमा लगाउनुहोस्, जमेको चिल्लो हटाउनमा होइन। ल्याउनुहोस् नयाँ मिस्टर मसल किचन क्लिनर। तेल, बेसार, मसला जस्तो हरेक किसिमको दागलाई 10 गुणा राम्ररी सफा गर्छ। सबै ठाउँबाट मिस्टर मसल किचन क्लिनर। क्लिनिङ दमदार, किचन शानदार। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ, ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स, ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। राजनीतिक दलहरूबीच नेतृत्व भागवण्डामा सहमति जुटेसँगै सभामुख तेगराज घिमिरेले संसदीय समिति गठनको तयारी थालेका छन्। सभामुखले भोलि नै समिति गठनको तयारी गरेका छन्। संसद बैठक शुरू भएको 4 महिनापछि मात्रै संसदीय समिति गठन हुन लागेका हुन्। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम भोलि सभामुख समक्ष सिफारिश गर्नेछन्। लगत्तै सभामुखले समिति गठन गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाममा पार्टीभित्र करिब टुङ्गो लगाएको जनाएको छ। उसले सभामुखले भनेकै समयमा नाम दिने बताएको छ। अर्को सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीले पनि सबैलाई मान्ने हुने गरी को नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएको छ। उदारताको आवश्यकता छ। उदारता भएन, संकीर्ण भइयो भने समस्याहरू खडा हुन्छ। 10 वटा विषयगत समितिलाई पूर्णता दिने, 2 वटा संयुक्त समिति छ, त्यो 2 वटा संयुक्त समितिलाई पनि पूर्णता दिने। त्यसरी नै अहिले संसदमा रहेको व्यक्ति बेपत्ता र
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई विशेष समिति गठन गरेर विशेष समितिमा पठाउने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले 3 समितिको नेतृत्व लिने बारे टुङ्गो लगाए पनि पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने टुङ्गिन बाँकी छ। भोलि चाहिँ सबै दलहरूको तर्फबाट संसदीय समितिमा बस्ने सबै महानिजीहरूको नाम सभामुखको टेबलमा आइपुग्छ र भोलिको बैठकबाटै संसदका 10वटै विषयगत समितिहरू र 2वटा संयुक्त समितिहरू सबै भोलि पूरा हुन्छन्। दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार 10 विषयगत समितिमध्ये कंग्रेसले संसदीय सुनवाई विशेष सहित 3वटाको नेतृत्व लिनेछ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठन हुने अर्को विशेष समितिको नेतृत्व पनि कंग्रेसले नै लिने आन्तरिक तयारी गरे पनि गठबन्धनभित्र कुरा मिल्न बाँकी छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखासहित 3वटा समिति, माओवादी केन्द्रले 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1 र जसपाले 1 समितिको नेतृत्व लिनेछन्। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक प्रभु बैंक, रिजन फर योर सक्सेस, काठमाडौँ युरो स्कूल, गंगबू बानियाटार काठमाडौँ, भ्याली पब्लिक हाई स्कूल, सुन्दर बस्ती बुढा नीलकण्ठ, ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनल, मिड मानेश्वर काठमाडौँ, सुन्दरताका लागि रोज फेसो। भूकम्पको 8 वर्ष बित्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण गर्न किन नसकिएको होला? ए, स्रोत साधन, बी, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, सी, प्रक्रियागत जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया न्यूज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। 80 वर्षीय बाइडेन अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा वृद्ध राष्ट्रपति हुन् भने उनले धेरै अघिदेखि अर्को 4 वर्षका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने संकेत गर्दै आएका छन्। उम्मेदवारी घोषणाका लागि जारी गरेको भिडियोमा बाइडेनले आफ्नो उम्मेदवारी लोकतन्त्रको रक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि हुने बताए। बाइडेनको निर्वाचन अभियानले जारी गरेको उक्त भिडियोको प्रारम्भ 2021 को जनवरी 6 मा ट्रम्पका समर्थकले संसद भवनमाथि आक्रमण गरेको दृश्यबाट हुन्छ। भिडियोमा बाइडेनले 4 वर्ष अघि चुनाव लड्दा आफूले अमेरिकी आत्मा जोगाउन लडिरहेको बताएको र अहिले पनि सो लडाईँ जारी रहेको बताएका छन्। साथै उनले अब यो कामलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन्। बाइडेनले आगामी निर्वाचनका लागि पनि वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस नै आफ्नो रनिङ मेटका रूपमा चयन गरेका छन्। आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यसअघि नै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। आफ्नो पार्टीबाट मनोनयन जित्न सकेको अवस्थामा 2024 नोभेम्बरमा पुनः एकपटक बाइडेन र ट्रम्प एक अर्कासँग भिड्नेछन्। 2020 को निर्वाचनमा बाइडेनले ट्रम्पलाई पराजित गरेका थिए। बाइडेनको उम्मेदवारी घोषणाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै ट्रम्पले बाइडेनको वर्तमान कार्यकाल विनाशकारी र असफल रहेको आरोप लगाए। आप्रवासन नीति, मूल्य वृद्धि र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लगायतका विषयमा बाइडेनको कटु आलोचना गर्दै ट्रम्पले 2024 को निर्वाचनमा बाइडेनलाई पराजित गर्ने दावी गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। हेर, आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ। जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ। द अल न्यू एपी फेस, फील द फेस। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ, ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। I had exactly sitting there. It was like being 7 years old. This is more your real thing. Real taste of chilling, get the real feeling. Real goodness, go feel it within. Yeah, real fruitness, go spin within. Refreshing, cool and full of fun. Fruit and face, come on, that's a dun-dun. Eye open and such amazing. Real feels and heartache with cheese. Face, hold your real thing. Real goodness, go feeling within.
चिसो मात्र होइन, अब आयो रियल फ्रुट्सको गुडनेस भएको रिफ्रेशिङ एप्पल मसाला कोला र निम्बु फिजन। रियल फिजन, फ्रुट एन्ड फिजको रिफ्रेशिङ फिलिङ। कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ प्याराशुट नेचुराले अनियन हेयर फल कन्ट्रोल स्याम्पू। यो प्याज र नरिवलको मिल्क प्रोटिनको शक्तिले बनेको छ, त्यसले कपाललाई पोषण दिन्छ र कपाल झर्न कम गर्छ। केमिकल्सलाई भनौ नो, नेचुरालेलाई भनौ यस। हेर, आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ। जाउँ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ। द अल न्यू एपी फेस। फील द फेस। नेपालमै पहिलो पटक बनेको हिलटेक कोरफिट पाइप ढल तथा जल निकासका लागि बलियो सजिलै जडान गर्न सकिने पाइप। यो पाइप MP3 ह्युम पाइपको विकल्पमा छ। RCC पाइप भन्दा 95% हलुका र लामो पाइप। हिलटेक कोरफिट पाइप, भोलिको प्रविधि आजै छ हातमा। ढुक्क रहौं, हिलटेक छ साथमा। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। एकैछिन ल, सुन्नुहोस् न, यो भन्दा फिजी कुनै छ? ब्रो, यो ट्राई गरेको छौ? या, हामी पनि यही पिउँछौँ। त्यही त दिएको थियो नि। हर घुटमा अझ बढी फिज, अझ बढी स्वाग। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स। ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खेलकुद समाचार प्रायोजक लक्ष्मी स्टील, नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक डिभिजन लीगमा लगातार 5औं खेलमा पराजित भएको छ। 12औं चरणमा मनाङ रेलिगेसन जोनको नेपाल पुलिस क्लबसँग 1-0 गोलले पराजित भएको हो। घरेलु फुटबलको सफल तथा लीगको कीर्तिमानी 8 पटकको विजेता मनाङको यो अहिलेसम्मकै खराब नतिजा हो। मनाङ अहिलेसम्म लीगका कुनै पनि संस्करणमा लगातार 5 खेलमा हारेको थिएन। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा मनाङले पुलिस विरूद्ध निरीह प्रदर्शन गर्यो। खेलमा मनाङ पहिलो हाफमै पछि परेको थियो। 7औं मिनेटमा मोहम्मद आसिकले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। रणदीप पौडेलले मोसेसलाई डीबक्समा लडाएपछि पुलिसले पेनाल्टी जितेको थियो। 7औं चरणसम्म अपराजित मनाङले त्यसपछिका कुनै खेल जितेको छैन। उसको 12 खेलमा 15 अङ्क रहेको छ। पुलिस 12 खेलमा 9 अङ्क बनाउँदै तालिकाको पुच्छारमा छ। फ्रेन्च क्लब शहीद स्मारक डिभिजन लीगको 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। 12औं चरणमा न्युरो टीम एनआरटी विरूद्ध 3-1 को जित निकाल्दै फ्रेन्चले रेलिगेसन जोन छोडेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा 14औं मिनेटमा फ्रेन्चले अग्रता लिएको थियो। रफिक अमिनुले सन्तोष खत्रीको पासमा गोल गरेका हुन्। 40औं मिनेटमा एनआरटीले खेल बराबरी गर्यो। लाल नुन्जामाको पासमा सञ्जीव विष्टले बराबरी गोल फर्काएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा टोरिक जेब्रिनले फ्रीकिकमा गोल गरेपछि फ्रेन्चले पुनः अग्रता बनायो। 55 मिनेटमा जेब्रिनका पासमा कप्तान प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरेपछि फ्रेन्चले सहज जित हात पारेको हो। फ्रेन्चको जितमा यो चौथो जित हो। उसको पछिल्ला 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ भने समग्रमा 12 खेलमा 14 अङ्क भएको छ। 12 खेलमा 13 अङ्क भएको एनआरटी तालिकाको 11औं स्थानमा झरेको छ। टर्च बोइज युनाइटेडलाई पराजित गर्दै विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब शहीद स्मारक डिभिजन लीगको शीर्ष 3मा उक्लिएको छ। आर्मीले टर्च बोइजलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। टर्च बोइजले दोस्रो स्थानको 3 स्टारसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको छ। नवप्रवेशी क्लबको लीगमा यो दोस्रो पराजय हो। अघिल्लो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले टर्च बोइजको अपराजित यात्रामा ब्रेक लगाएको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आर्मीले जेलेस्पीसँग कार्कीको गोलमा 12औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। चर्चका सुशील शाहबाट बल नियन्त्रणमा लिएका जिलेस्पीले अन्य 2 डिफेन्डरलाई बीट गर्दै गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा केही सुधारेको प्रदर्शन गरे पनि चर्च बोइजले गोल फर्काउन नसक्दा सिजनको दोस्रो पराजय बिहोरेको हो। चर्च बोइजले 6